साहिब जियो मन चाओ पहया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहद पानी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलया करन कारण जोगो कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सगत कर सिवत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी दीन दुनिया के पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान छतर चवर तखत के मालक सतगुरु धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पावन हजूरी विच सुभाएमान सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ मनोबिरतियां नूं एकाग्र करिए ख्यालों नूं रोक के गुरु शब्द विच जोड़िए कोई भी रसना खाली ना रहे गज वज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी जलंधर निवासी संगत समूह मिल के नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के 400 साला शताब्दी समागम जो 1 मई को आ रहे हैं उस तो पहला अपना प्यार अपनी शरधा गुरु चरणों में भेंट करने वास्ते आप जी ने समागम आयोजित किया। गुरु प्यारिया ने कीर्तन कथा विचार द्वारा आप जी नूं गुरु शब्द के नाल सांझ पवाई है। सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी आप जी दी बाणी जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच उन्हां दे सपुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने दमदमा साहब की धरती ते जदों आप जी जंगा युद्धां तो वेले हो के दमदमा साहब पहुंचे हैं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो एक बारी तो गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना पहला अमृतसर साहब की धरती ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी तो रामसर साहब की धरती ते संपादना करवाई सी पर उस समय साध संगत जी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी अजे मौजूद नहीं सी। महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाद विच
ये 59 शब्द और 57 सलोक जिहड़े जिन्होंने आपां भोग दे सलोक कहने हैं, ये गरीब नवाज जी ने उचारण किए हैं। सतगुरु जी की बाणी जदों पढ़ते हैं तो उहदे विच जिस संसार दे विच असीं रह रहे हाँ, जिथे रहिंदे होइए, जिस कमरे विच, जिस घर दे विच, उत्थों दी असलीयत का पता होना बड़ा जरूरी हुंदा है। जिस थां ते भी रहीए ना, आपां जिहड़े घर दे विच भी जाना होवे तां मनुख पता जरूर करदा भी जी किवें दे हन, जिथे असीं चले हाँ, जिथे असीं गलबात करनी है, बहना खलोना, कौन ने वो। जे पूरा पता ना होवे तो बंदा ठग्या भी जाता कई बारी। जिस संसार दे विच असीं रह रहे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी इत्थों की असलीयत साडे सामने लिआउंदी है भी ये संसार है की असल विच। रहना इहदे विच ही है, बनाया इनू अकाल पुरख नहीं है, वैगुरू की अपनी बनतर है। संसार नू आसा दी वार विच आप जी पढ़दे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस संसार नू सच्चे दी कोठी क्या है। कोठी का मतलब जिवें आपां कहने हैं मेरी कोठी फलाने थां ते है, मेरा घर फलाने थां ते है, ते जे सच्चे दी कोठी है फिर सच्चा विच रहिंदा भी है। ये गल साफ हो गई। यह जग सच्चे की है कोठड़ी। ये सारा संसार ते खास करके जिहड़े जीव ने, आपां सारे जिहड़े बैठे होए हैं, इन्हां दे विच वासा किहदा है? इन्हां शरीरां दे विच अकाल पुरख दा निवास कित्थे है? जिहदियां आपां सारा दिन कथा कहानियां सुनने आ, जिस रब दीयां बुझारतां सुनने आ, वो रहिंदा कित्थे है? गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक शब्द भी उहनूं सिद्ध करदा। महाराज कहते तू बाहर नहीं लभण जाना, क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी है। जे तू गलत थां तो लभण लग पिया तो किन्ने साल खराब हो जाणगे तेरे। हुण एक चीज़ आपां खरीदनी है, जे सही दुकान ते ना पहुंचे तो मिलेगी किवें? भटकते रवांगे। जिथे आपां आए भी हाँ, सतगुरु जी की हजूरी दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल महाराज भी कहंदे कि तू खोज सही थां तो करनी है, जिथे खोज वाली थां है। फिर यह भी पता होना चाहिए इत्थे बंदा खोजण वास्ते की आया, प्राप्ति इत्थे काम की है। सानू ये काम का नहीं पता। आपां बाजार दे विच तुरे जाइए, बाजार दे विच लंघते जे सानू कोई पुछे तू की करना आया, तो जे आपां कही भी पता नहीं की करना आया, तो की कहणगे सानू? अगला शब्द मैं कहना ही नहीं। वो कहणगे भी इनू पता ही नहीं भी लैण की आया, तो तुरया फिरदा एवें, इहदा मतलब काम खराब है, इहदा काम खराब है। इत्थे लैण की आया, अजे तक सानू ये पता लाउण वास्ते ही सतसंग है। समागम तां ये बनाया गया। समागम गुरु घर, गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारे सोझी पैदा करने वास्ते है। गुरुद्वारा होए सोझी पाए सी। इत्थों सब तो पहला तो यह पता लगना है कि बंदे नूं पता लगे भी आपां इत्थे करना की है। समाज ने सानू जो कुछ दिता है वो कुछ होर है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं वो कुछ होर कहते हैं। दोवां दा आपस दे विच सुमेल नहीं बहिंदा। समाज की सानू कहंदा? समाज विच तां ज्यों बच्चा जन्म लैंदा ये सिखाया जाता है कि चलाकी किवें करनी है, झूठ किवें बोलना है। छोटा जिहा बच्चा हुंदा है ते बाहरों कोई आ जाता पैसे लैण वाला, उन्हें लैणे हुंदे ने ते आपां उहनूं अपने कोल हुंदे नहीं। ते वो बाहर बच्चा खेडदा हुंदा, वो कहंदा अपने डैडी नूं अंदरों सद के लिया। ते बच्चा अंदर जांदा जी, बाहर तुहानूं कोई बुलाउंदा, ते वो कहंदा उहनूं जाके कहदे भी डैडी मेरा घर है नहीं। वो हुण बच्चा है, अजे उहनूं पूरी तरह रंग चढ़िया नहीं संसार दा।
ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਦਸੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਕਬਾੜ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਨਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਮਣ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 50 ਮਣ 60 ਮਣ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੂਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਣ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, 40 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 50 ਮਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 49 ਮਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗਏ, ਜੋ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਪਾਈ ਗਏ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਗ ਪੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗ ਪੈਣੀ, ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਮੱਚ ਜਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤਰਿਆ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਖਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਨੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ
ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੇਗਾ, ਜੇ ਸੋਚੇਗਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਈਏ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਜੋਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜੋਨ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਗਧੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 2.5 ਘੰਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 60 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਓ ਤਾਂ 60 ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 60 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 60 ਘੰਟੇ ਮਿਹਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, 12 ਛਿੱਕਾ 72। ਜੇ 60 ਘੰਟੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 72 720 ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 27 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। 27 ਸਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣੀ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। 27 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 21 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗਏ
ਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਭੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਥੱਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਰਾ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਉਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੱਠ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ 15-15 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਥੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਛੱਤ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ 100, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 400 ਸਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ, ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 239 ਸਾਲ ਇਸ ਜੋਤ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਜੋਤ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਜੋਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੋਤ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਧਰਾਪਣ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਛੋਟਾਪਣ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਣ ਵਡਾਈ,
एडे वड्डे बादशाह नूं छोटा जिहा पेश करना है। तो गुरु साहब ने नमस्कार की। उहदे तो बाद भी 9 साल तक 9 साल की उम्र तक गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी अमृतसर साहब रहे ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी के उत्थे हुंदियां। ते इतिहास कहता कि वो 9 साल जदों जदों ज्यों ज्यों वड्डे होए, किन्नी कुछ उम्र हुंदी है 9 साल की, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी वैसे तो दीवान दे विच आउंदे ही बड़े घट सी। दीवान सजदा सी ना जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दीवान सजाउंदे सी, श्री अकाल तख्त साहब ते कीर्तन हुंदा सी, 12 गाइयां जांदियां सन, संगत आउंदी सी दूरों नेड़ियों दर्शन करन वास्ते। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़ी एकांत दे विच रहना पसंद करते सी। उन्हां दा जीवन इस तरह का सी, क्योंकि जीवन तां ही कहंदे ने भी कदी किसी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं हसदे नहीं सी वेखिया। ये एक ख्याल है जां कुछ है, पर एक सच्चाई है भी गुरु तेग बहादुर साहब अपनी जिंदगी दे विच इक्को वारी हसे ने, शहीद होने तो पहला। उहदे तो पहला गंभीर रहे ने बड़े, कदी हसे नहीं सन, बहुता बोले नहीं सन। वो अलग तो गल है, मैं वो फिर कर दियांगा कि गुरु साहब अखीर ते जाके क्यों हसे सी, उहदा की कारण सी। पर पहला हसे नहीं, एकांत रहिंदे सी, कल्ले रहिंदे सी। क्योंकि जिहड़ा नाम है ना, जिन्हों आपां पहला गल करदे सी नाम जपना, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया होया है, मैं आप जी नूं बेनती करदिआं साध संगत जी, आप जी संगत रूप हो, संगत नूं कोई उपदेश नहीं दे सकदा। संगत विच अकाल पुरख दा निवास है, पर साडी भी ड्यूटी लगी हुई है भी जो जिहदे उत्ते चौर साहब चलाउंदे हो सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे विच जो कुछ है संगत नूं दसना जरूर है। जिन्ना को पता लगा सारा तो सानू भी कोई नहीं पता लगता भी गुरु साहब विच की है, क्योंकि जे असीं दावा करता ये भी एक इउं कह लो भी अज्ञानता है। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिस गल ते ज़्यादा जोर दिता गया वो ये है कि मेरा सिख नाम दे किसे अंदरले रस दे विच गुड़ोच होने की कोशिश करे तां वो सिख है, नहीं तो उन्होंने तुसी सिख ना समझो। ये साडा बाहरली पक्ष है, असी बाहरी इनू कहने आपां संगती तौर ते हाँ कि बाहरों असी सिख हाँ, बाहरों असी दस्तार धारी हाँ, केसा धारी हाँ, असी गुरपुरब करने असी शताब्दियां मनाउने हाँ, जां आपां गुरु धामां ते जाने हाँ, सेवा करने हाँ। ये साडा बाहरला पक्ष है। अंदरला पक्ष जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखिया होया है, जिन्हों बहुत घट अज प्रचारिया जाता, मैं ये भी बेनती कर दिया। उहदा कारण भी है, उहदा कारण है कि वो जिहड़ी गल लिखी हुई है ना विच भी शब्द ते सुरत मिलनी है, सिख ने अपनी ये लिखिया होया बहुता गुरु ग्रंथ साहिब जी विच। आप जी दे विच ज्ञानी सिंह भी बैठे हुए ने ते बाणी दे ज्ञाते भी बहुत सारे बैठे हुए ने। जिहड़ा ज़्यादा लिखिया होया गुरु ग्रंथ साहिब विच वो लिखिया है कि सिख उहनूं कहंदे जिहड़ा घड़ी चौंकड़ा ला के अपनी सुरत नूं शब्द नाल मेलदा है, जतन करदा है, कोशिश करदा है, किरपा रस उहदे विच गुरु ने पाउणा। ये गल अलग तो है, पर कोशिश सिख करदा है। सब तो मुढ़ला काम, सब तो जरूरी काम ये है सिख दा। ते शब्द किनू कहंदे ने? शब्द का अर्थ है आवाज़, ते सुरत किनू कहंदे ने? सुरत बारे जे मैं हुण इत्थे व्याख्या करां ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत सारे शब्द आउणगे, बड़े हवाले दिते ने। जिवें दो भगतां दा जिक्र हुंदा ना, भगत नामदेव जी ते त्रिलोचन जी, ते उहदे विच भगत जी आपस विच गल्लां करदे भी भगती किवें करी दी है। सुरत ते गुरु तेग बहादुर साहब ने उन्होंने सौखा कर दिता भी सुरत किवें जोड़नी शब्द दे विच। वो मैं आप जी नाल थोड़ा जिहा साझा कर देना, क्योंकि ये गल्लां इमोशन करन वालियां ने, ज़्यादातर ये सुनाईयां जांदियां ने। जिहड़ी गल अंदर दी है, अंतरगत तीरथ मल नहाओ, जिन्हों असी जपजी साहब विच पढ़ने वो अंतरगत जाण दी गल साडे विच बहुती सुनाई भी नहीं जाती,
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਵੀ, ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਛੋਟਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਨਾ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੀ, ਰਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ,
ਤੇ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਰੋਤਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗ। ਭਗ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ। 14 ਕਲਾ 16 ਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਮ ਮੈਨੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਦੀ ਆਈ ਉਹਨੇ 300 ਦੀ ਵੇਚਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈ ਗੁਣ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1430 ਅੰਗ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਾਂਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਲੈ ਕਿ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਦਾ ਤੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨੀਏ, ਜੇ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਕਥਾ। ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਡਿੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੀ, ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਸਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਚੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਝੂਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਬੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜੇ ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 500 ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 200 ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ 300 ਦੀ ਠੱਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਛੇੜਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ 300 ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਥਾ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਿਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ 200 ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ 500 ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 200 ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਚਲੋ ਲੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਭੀਤਰ ਜੋ ਰਾਮ ਬਸਤ ਹੈ, ਸਾਚੋ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਲੇਬ ਜਲੂਬ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿੱਤਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕਰਤਾ ਖਤਮ, ਪਾ ਕੇ ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ, ਉੱਥੇ ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 1947 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੱਪ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਵੱਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਉਧਰ ਦਾ ਛੱਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਉਧਰ ਦਾ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀਏ ਲੱਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ
57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਓ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ